Activity 1. Question number 1. Revisit the story and complete the story tree. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന മരത്തിലെ വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങൾ ഈ പാഠത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും സംഭവങ്ങളും കോർത്തിണക്കി പൂരിപ്പിക്കുക. ക്യാരക്ടേഴ്സ്: മംഗൂസ്, ഗ്രാൻഡ്മദർ, ദ ബോയ്, മൈന, ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ, കോബ്ര ആൻഡ് ക്രോ. മെയിൻ ഇവൻറ്റ്സ്: the boy's friendship with the squirrel, fight between the cobra and the mongoose, friendship between the squirrel and the white rat. Activity 2. The boy was very much thrilled by his acquaintance with the squirrel. He writes a letter to his friend telling him about his new friend. Help him complete the letter. ഈ പാഠത്തിലെ ആ ആൺകുട്ടി തനിക്ക് അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുമായിട്ടുണ്ടായ ആ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിന് എഴുതുന്ന കത്ത് ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അത്തരത്തിലൊരു കത്ത് എഴുതുക. ഐവി കോട്ടേജ്, ലാൻഡർക്യാൻഡ്, ഡെറാഡൂൺ, 28 April 1997. Dear Shravan, hope you are enjoying your vacation there. I am doing the same here at Grandpa's house. I got a new friend here. You may wonder who he is. He is a young squirrel. At first, he was afraid of me. He found that I had no catapult or air gun with me, so he became a little friendly. I left pieces of cakes and biscuit for him. Then he became more friendly. In a few days, he was free enough to take food from my hands. Then he started entering my pockets and taking things from there. I love him greatly. He returns the love. Remember, if we love our fellow animals in nature, they will become our companions. It will make our life pleasant. Yours lovingly, Vinod. Observing nature is really interesting. Each and every living being has its own characteristics. The boy in this story narrates certain features of some animals. List them. പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുണ്ട്. ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ കുട്ടി താൻ പരിചയപ്പെട്ട ചില മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. The squirrel was very young. It was small and grey in color. It was very friendly and a careful observes. Finding the boy not harmful, it became very friendly with him. It trusted the boy and even took food from his hands. ആദ്യത്തേത് അണ്ണാനാണ്. അത് തീരെ ചെറിയൊരു അണ്ണാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കളറ് ഗ്രേ കളറായിരുന്നു. വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ്. അതുപോലെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷകനുമായിരുന്നു. കഥയിലെ ബോയ് തനിക്ക് ഒരു വിധത്തിലുള്ള അപകടവും വരുത്തുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുമായി അവൻ വളരെയധികം അടുത്തു. അവൻ ആ കുട്ടീനെ ഒരുപാട് വിശ്വസിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഫുഡൊക്കെ എടുത്ത് സ്വയം കഴിക്കാനും തുടങ്ങി. The snake was a cobra. It was very large and black. It was 6 feet long. It came face to face with a mongoose. Soon the two animals started a fight. It spread its spectacled hood to frighten the mongoose. Though it tried to strike the mongoose 3 times, he missed the mark. In the end, this skillful fighter was killed by the mongoose. രണ്ടാമത്തെ കഥാപാത്രം ഒരു പാമ്പാണ്. അതൊരു മൂർഖൻ പാമ്പായിരുന്നു. അത് വളരെ നീളമേറിയതും കറുത്തതുമായിരുന്നു. അതിന് 6 അടി നീളമുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു കീരിയുമായി മുഖാമുഖം ഒരു യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വളരെ വിദഗ്ധമായി കീരി ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അവസാനം കീരിയുടെ കൈകൊണ്ട് ഈ മൂർഖൻ പാമ്പ് മരണമടയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. The mongoose was 3 feet long. He was an excellent fighter and aggressive. He pushed his tail when it was time for the fight to start. He was very careful when the cobra tried to strike him. He knew how to jump aside and save himself. Finally, he won the fight. മൂന്നാമത്തെ കഥാപാത്രം ഒരു കീരിയാണ്. അവന് 3 അടി നീളമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും അവൻ നല്ലൊരു ഫൈറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കോപിഷ്ഠനുമായിരുന്നു. അവൻ എപ്പോഴൊക്കെ പാമ്പ് തന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ തൻ്റെ വാല് പൊക്കി എതിർക്കുമായിരുന്നു. അതായിരുന്നു അവൻ്റെ രക്ഷാമാർഗം. പലതരത്തിൽ പാമ്പ് അവനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, കൊത്താൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും അവൻ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി അവസാനം പാമ്പിനെ അവൻ കൊല്ലുന്നു. അങ്ങനെ ആ യുദ്ധത്തിൽ കീരി വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Activity 4. The boy was thrilled at seeing the fight between the cobra and the mongoose. You may also have the same feeling. Narrate the fight scene in your own words.
ഈ കഥയിലെ കുട്ടി ആ കീരിയും പാമ്പും തമ്മിലുള്ള ആ സംഘട്ടനം കണ്ടപ്പോൾ വളരെയധികം അവന് ആകാംക്ഷയുണ്ടായി. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായി കാണും. നമ്മളായിരുന്നു ആ ഫൈറ്റ് സീൻ കണ്ടതെങ്കിൽ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം വേർഡ്സിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളത്, അതാണ് നരേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലൊരു അനുഭവക്കുറിപ്പ് എഴുതുക. The boy was sitting on the platform halfway up the tree. When he looked down one day, he saw a cobra and a mongoose being face to face beneath the tree. Soon the two animals started a fight. The cobra struck the mongoose, but the mongoose jumped to one side and escaped. He darted and bit the cobra on the back. The cobra struck again and missed. The mongoose jumped aside and bit the cobra. There was a third round of striking and biting. ഈ കഥയിലെ ആൺകുട്ടി താൻ വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ആൽമരത്തിന് മുകളിലുണ്ടാക്കിയ ആ ഏറുമാടത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ നോക്കിയപ്പോൾ താഴെ ഒരു കീരിയും ഒരു പാമ്പും കൂടി പൊരിഞ്ഞ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്. അവൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ട് മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ ശക്തമായ യുദ്ധമാണ് നടക്കുന്നത്. അവസാനം ആ പാമ്പ് പലതരത്തിൽ ആ കീരിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആ കീരി അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ്. ഒരു സൈഡിലേക്ക് തെന്നി മാറിയൊക്കെ ആ കീരി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയാണ്. അവസാനം കീരിയെ ആ പാമ്പ് ഒന്ന് കൊത്തുന്നു. എന്നാൽ കീരി അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു. വീണ്ടും പാമ്പ് കൊത്താനായിരുന്നു. വീണ്ടും കീരി ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു. By this time, the cobra became tired. The mongoose walked to it and catch it by the snout. The cobra writhed in pain and coiled about the mongoose, but it was of no use. The cobra stopped struggling. Then the mongoose gripped it round the hood and dragged into the bushes. മൂന്നാമതും കൊത്താനായപ്പോൾ കീരി അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു. അവസാനം പാമ്പ് വളരെയധികം ക്ഷീണിതനാകുന്നു. പാമ്പ് ക്ഷീണിതനാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കീരി അവൻ്റെ അടുക്കലെത്തി അവനെ കടിച്ച് തൂക്കിയെടുക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാമ്പ് കീരിയുടെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റിക്കിടന്നുവെങ്കിലും അതൊന്നും രക്ഷ കണ്ടില്ല. അവസാനം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആ ശ്രമം പാമ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. കീരി അവനെയും കൊണ്ട് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ആക്ടിവിറ്റി 5. And amongst the wool were 3 baby squirrels, all of them white. The boy couldn't stop wondering about the white squirrels. If he scribbled down this unforgettable sight in his diary, how would it be? കൂട്ടിൽ നോക്കിയ കുട്ടി കാണുന്നത് 3 വെളുത്ത അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ്. അവൻ ഒരിക്കലും ആ കാഴ്ച മറക്കാനാവുന്നതല്ല. വളരെ അത്ഭുതം കൂറുന്നൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ആ കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് അന്ന് രാത്രി തൻ്റെ ഡയറിയിൽ എഴുതാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബാലൻ എഴുതാനിടയുള്ള അപ്രകാരം ഒരു ഡയറി നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാവനയിൽ നമ്മൾ എഴുതുക. 5th June 2021. A very wonderful experience. Saw 3 baby squirrels in the nest of a mother squirrel. The surprising thing is that all the babies are white. How did the grey mother give birth to white offspring? An idea. The squirrel had a friend, a white rat. Maybe the white rat is the father of the babies. Okay, it is not bad to have white squirrels also. വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാഴ്ച ഞാനിന്ന് കണ്ടു. ഒരു ചാരനിറമുള്ള അണ്ണാന് 3 വെളുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. എനിക്കിത് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നില്ല. എങ്ങനെ ഈ ചാരനിറമുള്ള അണ്ണാന് 3 വെളുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി എന്നത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു എനിക്ക്. പിന്നീടാണ് ഞാൻ ഓർത്തത്, ഈ അണ്ണാന് ഒരു വെളുത്ത എലിയുമായി ചങ്ങാത്തമുണ്ട്. ഈ വെളുത്ത എലിയായിരിക്കാം ഈ 3 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും അച്ഛൻ. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, വെളുത്ത അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതല്ലേ. ആക്ടിവിറ്റി 6. Question A. The silhouettes of some scenes from the story are given here. Identify the scenes and give cut lines. കഥയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിന് മാത്രം അതിൻ്റെ വിവരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്ക് അതിനനുയോജ്യമായ വിവരണം നൽകുക. The small squirrel became friendly and familiar enough to take food from the hands of the boy. ആ ചെറിയ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ കുട്ടിയുമായി ചങ്ങാത്തത്തിലാവുകയും അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എടുത്ത് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. Second one. The boy reads sitting on the platform he built for him to sit on the tree. ആ കുട്ടി തനിക്ക് മരത്തിലിരുന്ന് വായിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ഏറുമാടത്തിലിരുന്നും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. Third one.
The crow and the myna fly to the cobra after it attempt to strike the mongoose. കീരിയും പാമ്പും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിനു ഇടയിൽ ഈ മൈനയും കാക്കയും പാമ്പിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പറന്നു വരുന്നു. ഫോർത്ത് വൺ, ദ മംഗൂസ് ബൈറ്റ് ദ കോബ്ര ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബാക്ക്. കീരി പാമ്പിൻ്റെ പുറവശത്ത് കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ദ വൈറ്റ് റാറ്റ് ആൻഡ് ദ ഗ്രേ സ്ക്വറൽ ആർ ടോക്കിംഗ്. വെളുത്ത എലിയും ആ ചാരനിറമുള്ള അണ്ണാൻ കുഞ്ഞും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു. സിക്സ്ത് വൺ, ദ ബോയ് സോ 3 വൈറ്റ് ബേബി സ്ക്വറൽസ് ഇൻ ദ നെസ്റ്റ്. കൂടിനുള്ളിൽ 3 വെളുത്ത അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ കുട്ടി കാണുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കട്ട്ലൈൻസ് പ്രിപ്പയർ എ നറേറ്റീവ്. ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കട്ട്ലൈൻസിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു നറേറ്റീവ്, ഒരു അനുഭവക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. Once a small squirrel made friends with a boy. Before long it began to take food from his hands. One afternoon the boy was reading a book sitting on the platform. He built halfway up his old banyan tree. Then he saw a fight between a cobra and a mongoose. A crow and a myna also tried to attack the cobra. The mongoose killed the cobra and dragged it into the bush. On that banyan tree there lived a white rat and a grey squirrel. They were great friends. After some days, the grey squirrel gave birth to 3 white baby squirrels in a nest made by it on the tree. The boy who saw the white baby squirrels looked at them in wonder. ആ ആൽമരത്തിൽ ഒരു വെളുത്ത എലിയും നമ്മുടെ ഈ ചാരനിറമുള്ള അണ്ണാനും താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഈ ആൺകുട്ടി ആൽമരത്തിലെ ഒരു കൂടിനുള്ളിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ 3 വെളുത്ത അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുന്നു. അത് അവന് വളരെയധികം കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായി തീർന്നു. ആക്ടിവിറ്റി 7. ക്വസ്റ്റ്യൻ എ, എ സിംഗിൾ banyan tree creates such beauty and harmony. How will it be if we have such beauty everywhere? What should we do for the conservation of nature? Discuss. ഒരു ചെറിയ ആൽമരം എത്രത്തോളം സൗന്ദര്യവും അതുപോലെ ഒത്തൊരുമയും ഒരു പ്രകൃതിക്ക് നൽകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി. നമുക്ക് ചുറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നന്മയും സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ സമ്മാനങ്ങൾ പ്രകൃതി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ധാർമ്മികപരമായ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാം, അതിന് എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. Conservation of nature. Nature is our mother. It is our mother who takes care of us. In the same way, it is Mother Nature who looks after all her children on the earth. Who are her children? All the plants, animals, and small organisms are her children. She has created all of them in order to live on the earth happily. Mother Nature has stored various things in the nature such as light, air, water, soil, minerals and other things for her children. She loves all her children equally. Humans think that the resources in nature are for them only. It is not right. Natural resources are meant for all living beings, so we have no right to exploit them too much. All living beings, small and large, are inheritors on the earth. So it is our duty to ensure their safety and well-being. So let's protect all life forms and natural resources and thus protected the Mother Nature. പ്രകൃതി എന്നത് നമ്മുടെ മറ്റൊരു അമ്മയാണ്. ആ അമ്മ തൻ്റെ കുട്ടികളെ വളരെയധികം സംരക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഒരേപോലെയാണ് അമ്മ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ് പ്രകൃതിയുടെ മക്കൾ? സസ്യങ്ങൾ, ജന്തുക്കൾ, ചെറിയ ജീവജാലങ്ങൾ, അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ മക്കളാണ്. തൻ്റെ മക്കളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രകൃതി എന്ന അമ്മ ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. വെളിച്ചം, വായു, ജലം, മണ്ണ്, ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം പ്രകൃതി തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകുന്ന സമ്മാനങ്ങളാണ്. തൻ്റെ മക്കൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം എന്ന് കരുതിയാണ് പ്രകൃതി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളെയെല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് അമ്മ കാണുന്നത്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ മാത്രം ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളൊക്കെ തനിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. പക്ഷേ അത് ശരിയല്ല. എല്ലാ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കടമയാണ് ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാതെ പരിമിതമായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നത്.
അത് ചെറിയ ജീവജാലങ്ങൾ മുതൽ വലിയ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വരെയും ഒരേപോലെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഭൂമി. ഈ ഭൂമിയിലെ അവകാശികളാണ് എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക, ചൂഷണം ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതുവഴി പ്രകൃതിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ധർമ്മം തന്നെയാണ്. ബി. പ്രിപ്പയർ എ ഡിജിറ്റൽ പോസ്റ്റർ ഓൺ ദ തീം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ. പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്ന പേരിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക. നേച്ചർ ഈസ് ഫോർ ഓൾ, കീപ് ഓൾ ലിവിങ് ബീങ്സ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇൻ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ, നെവർ ബി സെൽഫിഷ്. പ്രകൃതി എന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ വലിയൊരു ധാർമ്മികതയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെയും നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുക എന്നത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ സെൽഫിഷ് ആവരുത്, എല്ലാവരെയും ഈക്വലായിട്ട് കാണണം. ആക്ടിവിറ്റി 8. ദ സ്റ്റോറി അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബാനിയൻ ട്രീ പോർട്രേറ്റ്സ് ദ ഹാപ്പി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓഫ് ദ റൈറ്റർ ബ്ലെൻഡഡ് വിത്ത് ദ എൻചാൻറ്റിംഗ് നേച്ചർ. Can the future generation enjoying such a beautiful life? Analyze the following pictures and pick out the environmental issues there. പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിച്ച തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകളാണ് കഥാകാരൻ കഥയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇനി വരുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഇതുപോലെ പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ ഒരവസരം ഉണ്ടാകുമോ? അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാകുമോ? താഴെ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക, അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അവ എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നത് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ, ഇഷ്യൂ ഈസ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലാന്റ്സ് അലോൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ റിസീവ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ഫോർ ഓൾ അതർ ലിവിങ് തിങ്സ്. Plants give out of oxygen also for all organisms to breathe. Plants cause rainfall. Plants protect the soil from being washed away by rains and winds. Plants give pleasure to life. If plants are destroyed, life on the earth will be destroyed. മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവജാലമാണ് സസ്യങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഓക്സിജനാണ് മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നത്. മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഈ സസ്യങ്ങളും മരങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ മണ്ണിനെ കാറ്റിൽ നിന്നും മഴയിൽ നിന്നുമൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക, അതായത് മണ്ണ് കാറ്റിലും മഴയത്തൊക്കെ ഒലിച്ചു പോകാൻ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് വലിയ മരങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സസ്യങ്ങളും മരങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ, കാടൊക്കെ തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ അഥവാ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരങ്ങളും മറ്റ് സസ്യജാലങ്ങളും ഒക്കെ നശിച്ചു പോയി എങ്കിൽ തീർച്ചയായും മണ്ണിൽ പിന്നീട് ഒരു ജീവൻ നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. സെക്കൻഡ് പിക്ചർ, ദ ഇഷ്യൂ ഈസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. Global warming means the abnormal rise in the temperature of the atmosphere. The burning of fuels is the main cause of global warming. The large increase in the number of automobiles makes it necessary to burn fossil fuels. Factories also use large quantities of fuels. The carbon dioxide produced by fossil fuels prevents the escape of heat from the earth. Thus, the air becomes abnormally hot. High temperature is not good for the healthy living of plants and animals. The ice caps around the north and south poles melt. The huge quantities of water coming down can raise the sea level. Islands can even sink. So it is our duty to reduce the use of fuels. Instead of that, we can depend on solar energy, tidal energy and wind energy. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്നാൽ ആഗോളതാപനമാണ്. ആഗോളതാപനം എന്നാൽ ക്രമാതീതമായി അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപം ഉയരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ ഗുരുതരമായ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽസിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുക, അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറീസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പുക, ഇവയൊക്കെ തന്നെ വളരെ വലിയ അളവിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട്. ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നേരെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയും അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപം ക്രമാതീതമായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷ താപം ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് അത് ദോഷകരമായാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ ബാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ സസ്യങ്ങളാകട്ടെ ജന്തുക്കളാകട്ടെ അങ്ങനെയെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ ഗുഡ് ഹെൽത്തിന് നല്ലതല്ല ഈ താപം ഉയരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ
സൗത്തിലെയും നോർത്തിലെയും ഒക്കെ മഞ്ഞുകട്ടകൾ ഉരുകി താഴേക്ക് വരികയും അത് നമ്മുടെ സീ ലെവൽ ഉയരുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. അതും ഒരു ഭീഷണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പലതരത്തിലും ഈ അന്തരീക്ഷ താപം ഉയരുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യർക്കാണെങ്കിലും ജന്തുക്കൾക്കാണെങ്കിലും സസ്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം ഭീഷണിയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കലാമിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇതുപോലെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ അതുപോലെയുള്ള എനർജി സോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അതിന് പകരമായിട്ടുള്ള എനർജി സോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് സൂര്യൻ്റെ താപം, സോളാർ എനർജി, അതുപോലെ തന്നെ തിരമാലയിൽ നിന്നുള്ള പവർ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള പവർ ഉപയോഗിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള അതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന എനർജി സോഴ്സസ് കണ്ടെത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭൂമിക്കും നമുക്കും ഗുണകരം. പിക്ചർ 3. ഇഷ്യൂ ഈസ് പൊല്യൂഷൻ ബൈ പ്ലാസ്റ്റിക്സ്. Waste are products formed by various activities of humans. Among waste, there are two types. They are biodegradable waste and non-biodegradable waste. The first type of waste decay and join the soil. The second type does not decay but harm to the environment. Plastic belongs to the second type. Plastic waste can harm the soil and water bodies. In the soil, they prevent water from going down into the soil. They also prevent the growth of roots and microorganisms and earthworms. In water, plastic waste harm aquatic organisms and even kill them. What we can do are the 4 R's. They are refuse, reduce, reuse and recycle. They are trying not to use plastic articles, reducing their use to the minimum and reusing as many articles as we can and recycle them. മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണമാണ്. പൊതുവെ 2 തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ജൈവപരമായ മാലിന്യങ്ങൾ, രണ്ടാമത്തേത് അജൈവ മാലിന്യങ്ങളുമാണ്. ജൈവപരമായ മാലിന്യങ്ങൾ മണ്ണിലേക്ക് ഇഴുകിച്ചേരുകയും മണ്ണിന് ദൂഷ്യഫലമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ അജൈവിക മാലിന്യങ്ങൾ അത് ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കലും ഇഴുകിച്ചേരുന്നില്ല. തന്നെയുമല്ല അത് പലതരത്തിലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന ഒരു വസ്തു അത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പായ അജൈവിക മാലിന്യമാണ്. അതൊരിക്കലും ഭൂമിയിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പലതരത്തിലുള്ള ദൂഷ്യങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന മരത്തിൻ്റെ വേരുകൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാതിരിക്കാൻ തടയുന്നുണ്ട്, പ്ലാസ്റ്റിക് തടയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മണ്ണിരകൾ, ചെറിയ ചെറിയ സൂക്ഷ്മജീവികൾ, അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് ഭീഷണിയാവുന്നുണ്ട്, അവയെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മണ്ണിലല്ല നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുളത്തിലോ മറ്റോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാട്ടർ ബോഡീസിലാണ് നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ചെറിയ ഓർഗാനിസംസ്, അതായത് ജലത്തിൽ വസിക്കുന്ന ചെറിയ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അത് ഭീഷണിയാണ്. അത് അവയുടെ ജീവൻ എടുക്കുക വരെയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു 4 R's എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന് റെഫ്യൂസ്, നമ്മളത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക. 2 റെഡ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം അത്യന്താപേക്ഷിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത്തത് റീയൂസ് ആണ്. റീയൂസ് എന്നാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു, പിന്നീട് അത് വേറൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പദാർത്ഥം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ, വേറൊരു വസ്തു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ ആ യൂസ് ചെയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തു തന്നെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. 4ാമത്തെ R റീസൈക്കിൾ, അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുവിനെ മറ്റൊരു വസ്തുവാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ 4, അതായത് റെഫ്യൂസ്, റെഡ്യൂസ്, റീയൂസ്, റീസൈക്കിൾ, ഇങ്ങനെ 4 തരത്തിലുള്ള Rആണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ദൂഷ്യം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 4 വഴികൾ.
അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പരമാവധി അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറച്ചുകൊണ്ട് വരിക. കാരണം പരിസ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ദൂഷ്യവശങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെയുള്ള വസ്തുക്കൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ 4 Rs നമ്മൾ തീർച്ചയായും ലൈഫിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം തീർത്തും കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക. അത് വലിയൊരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്നത്. Discuss the following questions. Do you think these are very serious threat to our earth? What are the possible solution to these issues? മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഭൂമിക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്നവയാണോ, ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നവയാണോ? അഥവാ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു എങ്കിൽ അത് എത്തരത്തിലാണ് ആ ഒരു ഭീഷണിയെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? തീർച്ചയായും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും തന്നെ ഭൂമിക്ക് വളരെയധികം കോട്ടം സംഭവിക്കാവുന്നവയാണ്, വളരെയധികം ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നവയാണ്. ഇനി അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ: അഫോറസ്റ്റേഷൻ, മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. സ്റ്റോപ്പ് കട്ടിംഗ് ട്രീസ്, മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. അവോയ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗ്സ്, പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളുടെ ഉപയോഗം ഇല്ലാതെയാക്കുക. പ്രൊട്ടക്റ്റ് സേക്രഡ് ഗ്രോവ്സ്, വനങ്ങളും മരക്കൂട്ടങ്ങളും പോലെയുള്ളവ സംരക്ഷിക്കുക. റെഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറച്ചുകൊണ്ട് വരിക. കൺട്രോൾ കാർബൺ എമിഷൻ, കാർബൺ എന്ന വിഷവാതകം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. റെഡ്യൂസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, ഓട്ടോമൊബൈൽസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക. അതാണ് കാർബൺ പുറത്തേക്ക് വരാൻ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം. അപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക. റീയൂസ് ഓർ റീസൈക്കിൾ ദ പ്ലാസ്റ്റിക് ആർട്ടിക്കിൾസ്, ഒന്നുകിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വേറൊരു രൂപത്തിലാക്കി റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക. റിലേ ഓൺ സോളാർ, ടൈഡൽ, വിൻഡ് പവേഴ്സ്, നമ്മുടെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിന് പകരം ഒന്നുകിൽ സൂര്യൻ്റെ എനർജി, സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിൻ്റെ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ തിരമാലയുടെ ഊർജ്ജം, ഇങ്ങനെ ഇവയ്ക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഊർജ്ജ രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ഭൂമിക്ക് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമായ അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണി വരുത്താത്തവയാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഭൂമിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം സംഭവിക്കാവുന്ന, നാശം സംഭവിക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാവുന്ന പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ.